존귀하신 하나님, 이 시간 하나님의 말씀을 듣기를 소원합니다. 주님의 말씀을 허락하여 주시옵소서. 그리할 때 그 말씀이 우리에게 능력이 되어지고 이 어두워진 세상 속에서 살아갈 때 빛으로 발할 수 있도록 저희들을 이끄시는, 저희들을 하나님께로 더 가까이 나아가는 하나님의 거룩한 말씀을 이 시간 저희들 심령하게 부어 주시옵소서. 성령의 기름 부으심을 주셔서 하나님의 말씀이 이해되어지고 하나님의 말씀에 아멘으로 화답하며 그 말씀에 순종하는 일이 되어질 수 있도록 주여, 주께서 이 시간을 주장하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 아멘. 사랑하는 제일제일교회 성도 여러분, 저는 9월 18일부터 27일까지 코스타리카에서 열린 글로벌 감리교회 총회에 다녀왔습니다. 한미연회의 대표에서 대의원으로 참여하고 지난주 토요일에 돌아왔는데요. 첫 총회에 사람들이 어느 정도 모이냐면 900명에서 한 1000명 사이로 총회를 모이고요. 대의원들은 320명, 워낙은 350명 정도였는데 아프리카에서 들어오지 못한 대의원이 있어서 이 대의원들은 미국 내 아프리카, 필리핀, 러시아, 불가리아, 스페인, 슬로바키아 등등에서 모였습니다. 그리고 이 대의원의 구성은 50% 반은 목회자이고 반은 평신도로 구성해서 이제 글로벌 감리교회를 대표하고 글로벌 감리교회의 방향과 헌법을 결정하는 의결기관의 역할을 감당하는 것입니다. 그래서 이번에 2024년에 열렸던 총회 이후에 이전에는 모든 연회를 임시연회라고 불렀거든요. 근데 임시연회들이 이제 법적 효력을 가지고 연회의 기능을 그리고 또 사역을 이제 시작하게 된 것입니다. 한미연회도 이전에는 Provisional Annual Conference라고 부르면서 임시연회라고 불렸는데요. 이제 임시연회가 아닌 정식 연회로 그 기능과 사역을 감당하게 되었습니다. 너무 오래 준비한 것인데 글로벌 감리교회 안에서 당당하게 어떻게 보면 한 축을 감당하는 놀라운 성과를 하나님의 은혜로 경험하게 되었습니다. 그 총회의 영상을 잠깐 보시고 더 말씀을 나누도록 하겠습니다. Brothers and sisters, what an unforgettable week this has been. For the first time, the Global Methodist Church has gathered together in Costa Rica, united by faith and purpose. Day one began with excitement and expectation. We gathered from every corner of the world, worshiping in different languages, but lifting our voices to the same God in the name of Jesus Christ. We prayed for the days ahead, asking God to guide us. Later, we visited the Methodist School of Costa Rica, welcomed by the joyful beats of a drum line. The children's energy was contagious as we danced, sang, and worshiped together. On day two, we got to work. Each committee gathered to plan for the future of the Global Methodist Church, seeking God's wisdom in every decision. Meanwhile, some of us headed to a local Methodist church that had struggled with flooding during the frequent rainstorms here in Costa Rica. We fixed their roof and constructed a new ramp. Day three was a day of prayer and communion. We paused from our work to fully embrace the presence of the Holy Spirit. As bread was broken, we were reminded of Christ's sacrifice, and in that moment, we were united not just with each other, but with the global body of Christ. On day four, we put our faith into action. Some of us returned to the churches to continue painting and repairing roofs.
Others hit the streets of Costa Rica, evangelizing and praying with the locals. Every conversation and every prayer was an opportunity to share God's love and hope with our Costa Rican brothers and sisters, representing the heart of the global Methodist Church. Day 5 quickly came, starting with a powerful morning devotion. We focus on the important task of voting on amendments for the constitution of our new denomination, making sure the global Methodist Church is ready for the future. Some of our African delegates, staying up late into the night, joined us via video call. Meanwhile, a team of us was busy at the Methodist Children's Home, building walls to secure the orphanage. Later, we gathered for a special worship service led by Bristol House. The Costa Rican congregation showed their appreciation with a heartfelt gift, a plaque that will forever remind us of this powerful moment for the GMC. Day 6 was a turning point. 6 new bishops were elected, leaders who will guide the global Methodist Church into the future with faith and vision. We also celebrated Reverend Keith Boyette's retirement, honoring him for his years of service and leadership that helped bring us to where we are today. Finally, on day 7, we came together one last time. It was a day of celebration, consecration of the new bishops, and reflection. We recognized the important work we had done this week, laying the foundations of our new denomination, the Global Methodist Church. 아멘. 총회는요, 제가 기대했던 총회보다 더 은혜롭고 성령 충만하고 정말 거룩한 경험이 있었습니다. 제가 25년 넘게 감리교 목사로 섬겼지만 이런 총회의 모습, 또 연회에서 그런 모습을 경험해 보지 못했어요. 예배면 예배, 또 회의면 회의, 얼마나 성숙하게 회의를 진행하고, 제가 개인적으로 회의는 정말로 싫어합니다. 근데 이 회의가 은혜롭고 재밌고 정하려는 법들이 도대체 어떤 법들을 가지고 나올지 기대가 되고 재밌었던지, 제가 생각하면서 회의에 그렇게 앉아있으면서 10시간, 13시간씩 앉아있으면서 제가 은혜를 받긴 제대로 받았구나, 회의가 재밌다니, 그러면서 제가 즐거워했었는데요. 이 총회가 시작된 후로부터는요, 매일 아침마다 일찍 일어나야 돼요. 제가 코스타리카 갔다니까 우리 목사님 가서 잘 놀다 오시겠구나 그렇게 생각하셨죠? 브렉퍼스트가 5시 반이에요. 그리고 이제 차를 타고 나가야 돼요. 왜냐하면 트래픽이 되게 많기 때문에 일찍 시작하고 일찍 해야 되는데, 그리고 계속해서 예배드리고 회의하고 찬양하고 회의하고, 이제 호텔로 돌아오면 이제 9시 정도의 일정을 마치는 그 7일. 물론 제가 총회 준비위원회의 멤버이기 때문에 제가 좀 며칠 일찍 가고 그 다음에 하루 늦게 오긴 했는데요. 진짜 피곤했습니다. 너무 피곤했고, 하지만 너무나도 뿌듯하고 너무나도 좋았습니다. 연합감리교를 탈퇴하고 글로벌 감리교에 된 게 너무 감격스럽고 자랑스러웠어요. 정말 잘 결정했다. 그리고 글로벌 메서디스트 처치에 온 것을 정말 잘 선택했다. 왜냐하면 독립교회로 남은 교회들도 많거든요. 다른 교단으로 가고. 물론 이 처음 시작이 좋다고 해서 끝까지 좋을 거냐? 그건 모르죠. 하지만 이 처음 시작한 이것을 지켜내고 유지해야겠다는 마음은 아주 강렬하게 들었어요. 근데 저는 첫 번째 총회를 참석하고 이런 확신이 들어요. 그렇게 될 것 같아요. 이 사진을 좀 볼게요. 사진을 보시면 이게 뒤에서 찍은 사진이거든요. 근데 예배를 참여할 때, 자 보세요. 저 앞에는
대의원들이 앉은 자리예요. 그리고 거기에 검정색 줄이 쳐져 있고 뒤로 이제 참사 방청객들이 좀 앉아 있을 수 있어요. 그 앞에 줄 앞으로 나올 수가 없어요. 그리고 다음 사진을 좀 보시면 이 성가대예요. 정말 다 자비량으로 찬양대하고 성가대하고 예배팀으로 다 오신 거예요. 근데 이게 너무나도 영광스러운 자리였다라는 거예요. 그 다음 넘겨주세요. 이게 여기가 이제 그 한인 대표들이 앉는 자리예요. 그 다음에 또 넘겨주세요. 그리고 제가 그 총회 첫 예배 때 첫 예배에 우리가 한국 통성기도로 시작을 합니다. 영광이었고 감동이었어요. 그러니까 통성기도를 모르시는 분들 일단 가르쳐야 되고요. 그 다음에 다 가르친 다음에 자 해봅시다. 합심으로 기도하는데요. 놀라운 일들이 일어났어요. 그냥 한번 해보자니까 한국 같다고 생각 드시나요? 아니요. 기도 열심히 합니다. 미국 목사님, 평신도들이 바닥에 무릎 꿇고 기도하기 시작합니다. 손을 들고 기도합니다. 어떤 목사님은 이렇게 고백하셨어요. 이게 본인이 쓴 글이 이제 인터넷에 올라왔는데 자신은 넘겨주세요. 이게 그분이 쓰신 거예요. 그분의 표현이에요. 저는 예배 시간에 자연스럽게 또는 쉽게 손을 들지 못합니다. 근데 코스타리카에서 경험한 것은 진짜 그분의 표현 the real deal 진짜였다는 거예요. 대표들이 연합하여 예배를 드리는 진정한 이 정신을 의심할 여지 없이 성령의 감동을 받은 것이었습니다. 이게 바 필립이라는 목사님이 쓰신 글인데 이분은 대의원 아니셨어요. 근데 이 총회의 진행 안내를 하기 위해서 참여하신 분입니다. 자비량으로 참석하신 거예요. 다음은 이제 회의하는 사진인데요. 이렇게 쫙 앉아서 이제 회의를 하는 거예요. 한 명도 자리를 비우면 안 되고요. 그리고 한 명도 자리를 비우지 않고 참여해요. 대의원이 아니신 분들도 많이 참석하시고 조용히 계속 그 회의를 참석하십니다. 그리고 거기서 기도하세요. 실제로 등록해서 봉사하신 분들은 100명이 넘어요. 안내위원 하시고 도우미들이. 예배, 찬양대, 성가대를 위해서 온 거 아까 사진으로 보셨고 또 영상에 보셨던 것처럼 그 미션과 전도하기 위해서 오셨던 분들도 있고 그 나머지 분들이 한 600명 요 정도들이 이 총회에 참석하시고 총회를 세우시고 헌신하시고 이걸 통해서 함께 하기 위해서 오셨다는 그 열정을 보면서요. 전 정말로 깜짝 놀랐어요. 그 다음 사진이요. 유기한 목사님이 이제 이곳저곳 다니시면서 이제 그 다음 사진이요. 이분이 남아공에서 오신 대의원들인데요. 그리고 또 한미연에서요 류기한 목사님이 아침 묵상을 나눠주셨는데요. 정말 은혜가 충만했습니다. 계속해서 이어지는 예배드리고 회의하고 말씀 듣고 회의하고 찬양하고 회의하고 제가 보통 때 경험으로는요 예진적에 도망가서 밖에서 놀았을 거예요. 그런데 분위기가 그런 거룩한 분위기에 나갈 수가 없어요. 기도하는 시간이 되잖아요. 또 넘겨주세요. 사람들이 무릎 꿇고 새로운 교회가 하나님 앞에 거룩한 교회가 되게 해달라고 꿇어 기도하는 거예요. 우리 글로벌 감리교회가 하나님의 임재와 성령의 역사가 충만한 교회가 되기를 위해서 이렇게 기도하는 것이에요. 자, 그 기도팀의 그 기도팀이라고 했는데 거기 각 나라 말로 자신이 기도해 주는 사람인 것을 알리고 그리고 그분들한테 기도받기도 하고 함께 기도하기도 하고 사실 그 기도의 방이 있었어요. 한 구석에. 그래서 기도하기 원하시는 분 거기 가서 기도하시면 되는데 사진을 찾는데 사진이 없더라고요. 그리고 이 기도팀에는 또 미국 교회를 사역하시는 또 우리 한인 목사님들도 이제 많이 참여하셨습니다.
그리고 다음 사진, 예, 바로 여기 이제 한미연의 대의원 자리를 찍어주셨는데 그 김태진 목사님, 김태진 목사님을 모르시죠? 머리가 없으신 목사님. 그 바로 옆에 디트로이트에서 참여하신 좀 2세 권사님도 계셨는데 거기가 잘렸더라고요. 거기. 이렇게 기도하는 모습이요, 회의하다가 기도하는 거예요. 하나님의 인도하심을 구하며 기도하는 거예요. 이 사진은요, 코스타리카 그 지역에 있는 교회를 연합해서 전도 집회를 한 거예요. 전도 집회. 저는요, 한미연회를 대표해서 총회 대의원으로 섬기면서 글로벌 감리교회의 역사적인 시작의 현장에 있었다는 거, 그 증인이 될 수 있었다는 게 너무나도 감격스럽고, 그리고 이 총회를 경험하면서 시작부터 한인 교회들과 한인 목회자와 평신도들이 함께 있었음을 너무나도 자랑스럽고요. 앞으로 이제 글로벌 감리교회의 새로운 미래와 비전과 부흥을 정말로 기대합니다. 그리고 한미연회는요, 글로벌 감리교회 연회 중에서 가장 특별한 연회예요. 이름조차도 그 스페셜 애니얼 컨퍼런스 그 분류가 이렇게 되는데, 그 이유가 뭐냐면 한인교회가 미국에만 해도 이렇게 각 스테이트에 흩어져 있잖아요. 그래서 이거를 다 모아서 한 연회를 만들다 보니까 이 지역의 경계가 없어요. 다른 미국이든 해외 연회들은 그 지역들이 정해져 있어요. 그 지역을 넘어서 가면 안 돼요. 각 연회의 지역과 경계를 존중하면서 연대 사역을 하도록 법이 제정되어 있어요. 그런데 한미연회는 그 연회의 특수성 때문에 미국 전역에 흩어진 이것들을 다 경계를 무너뜨렸고요, 그리고 한인교회를 세우고 확장하는데 그 경계가 없어요. 근데 이게 미국만 그런 게 아니라요, 글로벌 지역에도 경계가 없어요. 한인교회를 세우고 확장하는데 제한이 없어요. 예전에는 그런 제한이 있었거든요. 제한이 없어요. 이번 주 월요일에 돌아가신 소천하신 이철근 목사님이 늘 그렇게 말씀하셨거든요. 한인교회가 잘 되기 위해, 한인교회가 잘 되어야 되는데 이 한미연회가 세워져야 되는데, 구체적으로 꿈꾸고 기도했던 것인데 사실 이 총회에서 이루어진 것이죠. 근데 이루어졌다고 거기서 끝나면 안 되고요, 이제 계속해서 그것을 이어받아서 정말로 글로벌 감리교회, 정말로 글로벌 감리교회를 이끌어가는 한인연회가 되어야 한다는 거예요. 그리고 이번 총회에서도요, 한미연회에서 올린 법이요, 통과되어서 실효성을 가지게 된 게 있어요. 뭐냐면 그 Affiliate Member and Affiliate Church라는, 그러니까 협력 목회자와 협력 교회를 받을 수 있는 법이에요. 즉 한미연회에는 속하지 않았지만 미국 연회에 한인 목회자와 한인 교회가 있는 분들이 있어요, 아직이요. 근데 이 한인 목회자와 이 교회들을 돕기 위해서 타 연회의 회원과 목회자이지만 교회지만 한미연회의 협력 회원으로 사역을 같이 할 수 있는 길을 이제 열어놓았다는 거예요. 그래서 한미연회 교회들과 목회자들도 지역, 여기는 이제 North East GMC잖아요. 저희 교회가 있는 지역의 연회 이름이요. 그 지역 연회하고도 협력해서 좋은 사역들을 같이 할 수 있는 길, 공생하여 사역하는 길을 한미연회가 총회에서 제안했고, 총회 전체 대의원들이 정말로 퀘스천 한번 하지 않고 승인했다는 거예요. 이전 교단 안에서는 할 수 없는 일입니다. 한인 교회들이 총회를 이끌 수 있는 영적인 도전과 그런 것을 할 수 있는 구조가 아니었는데 이제 그렇게 되었다는 거예요. 하나님께서 우리 한국 사람에게 주신
독특하고 특별한 영성과 열정으로 글로벌 감리교회에 이끄는 자리에 이제 우리가 함께 서고 함께 사역할 수 있는 길이 열렸다라는 것이에요. 그래서 첫 총회에서 저도 기도하고 또 그 총회 안에서도 말씀을 나누는 그 유계한 목사님의 말씀을 들을 때 많은 사람들이 감동하고 은혜 받고 성령 충만한 기회들이 있었다는 거예요. 그리고 총회를 위해서 제작된 그 찬송가가 있어요. 그 찬송가의 뒤에 보면 김영실 목사님이라고 계시는데 그 목사님이 통성기도는 무엇이는지 이렇게 설명해 놓은 글이 이렇게 들어가 있습니다. 김영실 목사님이 그렇게 써놓은 줄 알았으면 그냥 그거를 한번 읽고 할 걸 괜히 제가 또 따로 또 정리를 하고 공부를 하고 갔다는 거 아니에요? 있는 걸 쓰면 참 좋을 텐데 라고 생각하고, 이 김영실 목사님은 미국 교회 목사님이신데 어느 날 갑자기 하나님께서 마음을 주셔서 미국 교회를 개척하신 여자 목사입니다. 그래서 제가 전화해서 아니 멀쩡히 잘 다니는 교회를 왜 갑자기 그만두시고 개척을 하셨어요? 그러니까 이 목사님 그러더라고요. 하나님이 사명을 주셨습니다. 글로벌 감리교회는요 그 사명으로 교회를 합니다. 오늘 읽은 본문이요, 그 안에 성령과 지혜가 충만한 사람들을 이렇게 교회를 세우는 사람을 세우잖아요. 정말로 총회가 그랬어요. 성령과 지혜가 충만한 시간. 오늘 말씀의 본문으로 택한 사도행전 6장 1절부터 7절의 말씀은요, 그 총회 때 에스베리 신학교의 교수님이 택하셨던 본문이에요. 그리고 그 말씀이 너무나도 인상적이었기 때문에, 그리고 이 말씀이 정말 총회를 모든 것을 설명했다고 생각이 들어서 선택을 했습니다. 근데 저도 그렇게 생각을 했는데 더 놀랍게도 크리스천 투데이라는 아주 유명한 기독교 잡지책에 이 교수님이 말씀하신 내용으로 기사가 났을 정도로 정말 강렬한 인상을, 이 교수님이 말씀을 주시면서 이렇게 얘기해요. 성령 받은 사람이 거듭났다고 말하는 거 괜찮다라는 거예요. 감리교에서는 그런 말을 하지 않았거든요. It is okay to say we are born again. 성령 받은 사람으로 다시 태어난 사람은 말하는 거 괜찮다. 이분은요 필리핀 분이세요. 오커너 루퍼라는 교수님이신데 그분의 메시지는 이거였어요. 글로벌 감리교회는 오순절에 일어났던 그 성령 체험으로 나아가야 한다라고 말씀하시는 거예요. 저는 정말로 동의해요. 왜냐하면 그게 성경적이잖아요. 교회가 세워지게 된 그 근본적인 날이 교회에 사람들이 모인 그곳에 성령이 임하셨고 그 성령이 임하신 그것이 이제 교회가 되었다라는 거예요. 그렇기 때문에 우리 글로벌 감리 교회는요 성령의 충만과 거듭남이 있어야 된다는 거예요. 그러면서 옆에 사람들한테 이렇게 얘기하라는 거예요. 우리는 죄의 사슬에서 벗어난 거듭난 사람들입니다 라고 이제 선포하기 시작하는 거예요. 물론 거듭남이 본어게인의 경험이 있더라도 계속해서 성령 충만을 경험하며 성화의 성장이 분명히 있어야 하지요. 있어야 하는 거예요. 그런데 이 본문은요 좋은 것을 설명하고 있지 않아요. 초대교회가 생기고 성령 충만하고 했던 그 교회에 문제가 생겼다라고 얘기하는 거예요. 문제가. 어떤 문제가 생겼죠? 헬라파와 히브리파 사이에 뭔가 문제가 생겼어요. 누구 사람끼리 문제가 생겼다 그것도 아니에요. 딱 지역색을 나눠가지고 헬라파와 히브리파가 틀어졌습니다. 이렇게 헬라파 유대인들의 과부가 차별당했다고, 원망했다고, 불평이 시작되었다라고 교회 안에 그런 문제가 생긴 거예요. 여러분 이거는 너무나도 중요한 사실입니다. 아무리 성령으로 거듭나고 성령 체험을 했을지라도 여전히 문제는 가지고 산다라는 거예요. 성령 체험을 했다고 거듭났다고 문제가 없는 것이 아니에요. 문제는 언제든지 도사리고 있고 언제든지 찾아오고 그 갈등 구조 안에 있을 수 있다라는 거예요. 교회에게도 갈등이 있고 성도들에게도 갈등과 문제가 있다는 것을 우리의 성경은 분명하게 가르쳐주고 있습니다.
그리고 사도들이 이 문제를 해결하려고 했다는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 가장 갈등 구조에서 치사한 게 뭐냐면요, 먹는 거 가지고 안 주고 덜 주고, 이게 가장 치사하고 사람이 가장 잘 삐지는 거잖아요. 속상하기도 하고. 그래서 사도들이 이제 이 문제를 해결하기 위해서 선택한 방법이 있는데, 그것이 3절과 4절의 말씀이라는 거예요. 형제들아, 너희 가운데 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 7을 택하라. 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀 사역에 힘쓰리라 하니. 사도들이 택한 방법은요, 자신들의 능력을 인정한 거예요. 근데 이 능력이 모든 걸 할 수 없다라는 것을 인정했다라는 거예요. 이 일은 다른 사람을 선택하여 해결해야 되는구나. 다 할 수가 없구나. 그 일을 나누려고 했는데, 바로 이것이 우리 교회 안에 있는 직분제의 시작이죠. 즉, 교회 안에 직분을 세운 이유는 교회와 또 크리스천 삶에 분명히 문제가 생길 수 있는데, 그 문제를 돕고 해결하기 위해서 직분자를 세웠다라고 분명하게 얘기한다는 거예요. 그러니 직분, 집사, 권사, 장로 모두 교회 안에 무엇을 위해서 세워진 거예요? 문제를 해결하기 위해서 세워진 직분이자 사명을 가지고 있음을 분명하게 가르쳐 주는 것이죠. 그러니 여러분, 문제 없는 가정도 없고 문제 없는 교회도 없습니다. 다 문제가 있는 거예요. 다만 문제를 해결하는 교회만 있는 거예요. 왜냐하면 그것을 위해서 직분자들이 있다라는 거예요. 한번 점검을 해볼까요? 자, 집사님 손 좀 한번 들어보세요. 제가 아시는 집사님들이 많은데 이렇게 손을 안 들어요. 자, 손 들어보세요. 들어보세요. 바짝 들어보세요. 자, 내려주시고 권사님 손 들어보세요. 왜 손들 안 드세요? 바짝 들어보세요. 뒤쪽은 안 드시네. 자, 장로님들 손 들어보세요. 손 내리세요. 왜 하나님께서 이 직분을 주셨다? 문제를 해결하기 위해서. 반대로 설명하면 이래요. 이 직분을 가지고 문제를 일으키면 안 된다는 얘기죠. 왜 웃으세요? 실제로 이 직분을 받기 시작하게 된 이유는 문제를 해결하기 위해서이지 문제를 일으키라고 말하는 것이 아니에요. 근데 어떻게 이 직분을 주며 문제를 해결할 수 있다고 생각했냐면, 바로 성령과 지혜가 충만할 때 문제를 해결했다는 것이에요. 그래서 믿음과 성령이 충만한 사람 7을 집사로 세웠다라고 얘기하고 있고, 칭찬받는 사람들을 세우라고 얘기했다는 거예요. 그리고 사도들은 자신들이 해야 할 사명, 말씀과 기도에 전념하고 그 말씀을 전하기 위해 전도하고 교회를 세우는 일을 했다라는 거예요. 글로벌 감리교회, 또 우리 체리얼제일교회가 가장 필요한 것이 바로 이것이라는 거예요. 성령과 지혜가 충만할 때 우리에게 찾아오는 문제를 해결할 뿐만 아니라 하나님께서 세워주신 그 직분을 감당한다는 거예요. 사명을 감당한다는 것이에요. 믿음과 성령이 충만한 교회와 성도가 되어야 된다는 것이에요. 그럴 때 우리가 걱정하는 문제를 해결할 수 있다는 거예요. 이 직분은 그냥 타이틀, 내가 사용하는 타이틀이 아니라 성령과 지혜가 충만한 사람이어야 한다고 가르쳐주고 있다는 것이죠. 아까도 설명했지만 문제를 만드는 사람이 아니라 문제를 해결하는 사람이고, 교회를 무너뜨리고 깨트리는 사람이 아니라 교회를 세우는 사람들이 되어야 한다는 거예요.
저를 포함해서 우리 각 사람, 각 직분자가 하나님 앞에 성령과 지혜와 믿음을 충만하게 가지면 문제를 해결하고 하나님께 영광을 돌리게 된다라는 거예요. 바로 이번 총회에서 경험한 것이라는 거예요. 제가요, 총회를 가기 전에 우리 임원회를 하고 임원들에게 기도 제목을 나누고 가는데요, 제 걱정은 이거였어요. 감독을 뽑으려고 하는데 첫 총회에서 감독 뽑으려다가 싸우고 깨지면 어떡하는지 정말 그게 제일 걱정이더라고요. 이전 교단에서 늘 그런 문제로 정치와 계략이 막 난무하고 자기들의 목적을 위해서 그래서 회의를 방해하기도 하고 정말 참 못난 모습을 보였었거든요. 그런데 정말로 성령님을 갈망하고 성령 충만한 이들이 모여서 회의를 하고 감독을 뽑으니 여러분, 뽑혀야 할 사람이 그냥 뽑히는 거예요. 첫 번째 투표를 했어요. 전자투표 하거든요. 첫 번째 투표를 했는데 3명이 한꺼번에 뽑혔어요. 6명을 뽑는데 3명, 절반이 뽑혔어요. 30명 안에서. 근데 첫 번째 1번 타자로 뽑히신 분이 아프리카 감독님, 2명의 여성 감독, 그 다음에 다시 나이지리아 감독님. 사실은 모두가 제프 그린이라는 백인 그 목사님이 너무나도 교단에서 그 리더십이 가장 인정받는 분, 그분이 뽑힐 줄 알았어요. 근데 그분이 안 되더라고요. 그 다음에 이제 5번째로, 마지막으로 미국 안에서의 흑인 감독님이 되므로 시간이 사실은 너무 많이 걸릴 거라고 생각했는데 너무 시간도 짧게, 그리고 감독이 선출될 때마다 마음으로 축하하는 그 첫 번째 벨롯에 3명의 감독님의 이름이 쫙 나올 때 사람들이 막 환호했어요. 막 박수 치면서. 근데 그게 무슨 의미냐면요, 야, 진짜 우리 안에 하나님이 역사하셔서 이런 일들이 일어난다라고 고백하기 시작한 거거든요. 제가 말씀드렸잖아요. 25년 동안 감리교에서 목회했는데 이런 일을 본 적이 없어요. 총회가 성령과 지혜가 충만했고 그 많은 대의원들이 다 걱정했어요. 저만 걱정했던 게 아니에요. 다 걱정하고 기도했는데 결과가 정말 첫 예부터 막 성령의 역사가 있고 은혜를 경험하니까 우리가 얼마나 걱정했으면요, 그 감독 그 투표는 맨 마지막에 해놨겠어요. 얼른 뽑고 싸우지 말고 흩어지자, 뭐 이런 느낌이, 이런 작전이 있었던 것 같을 정도로. 근데 너무 좋았어요. 그러면서 내가 이 본문을 이 본문의 말씀이 그 교수님이 한 내용은 아니에요. 제가 본문만 선택해서 얘기해요. 이 본문을 제가 들으면서 우리 체리엘제일교회 교회와 가정들이 정말로 성령과 지혜가 충만해야겠구나. 이게 이 시대의 교회를 살리는 방법이고, 이 시대의 교회가 앞으로 세상에 있는 사람들을 전도하고 그들을 주님께로 데리고 올 수 있는 방법이구나. 성령과 지혜가 충만하고 믿음과 성령이 충만한 가정이 되면 세상 사람들도 칭찬하는 교회와 성도가 되어지기 때문에 이 시대의 전도와 선교의 문이 열리겠구나는 걸 제가 확신하고 들어왔어요. 확신하고. 오늘 말씀 마지막 7절에 한번 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하느니라. 아멘. 성령과 지혜가 충만한 교회, 하나님 말씀이 왕성한 교회, 그래서 성령이 더 충만하고 지혜가 있는 그 교회가 되어질 때 예수 그리스도의 복음, 그 십자가의 복음에 복종하는 사람들이, 구원받는 사람들이 날마다 많아진 것을 성경에서도 경험하고 있고 성경에서 가르쳐주고 있고, 지금 이 시대에 전도되지 않고 교회의 영향력이 이뤄지고 있는 이때에 우리가 하나님의 말씀을 그대로 갖는다고 생각하면, 하나님의 말씀을 그대로 순종하게 되면
저는 이 7절의 말씀이 다시 우리 교회에, 우리 가정에 경험되어질 거라고 저는 확신할 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 믿음의 주이신 예수 그리스도를 바라보며 성령 충만과 지혜와 믿음을 받아 주님께서 기뻐하시는 교회와 가정을 만들어서요, 주님께서 정말 찾으시는 영혼을 예수님께로 인도하고 문제가 많은 곳에서 문제를 해결하는 성령 충만과 지혜 충만한 여러분들이 우리가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 아멘. 오늘 성찬주일인데요, 우리 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 오늘 이 말씀을 가지고 정말 주님께서 주신 그 직분, 교회 안에 있는, 가정 안에 있는 문제를 해결해야 되는 그 방법, 성령과 지혜의 충만인 것을 가르쳐 주셨음에 감사와 찬양을 드립니다. 우리가 마음을 열어, 손을 들어, 무릎 꿇어 성령 충만과 지혜를 구할 때 우리의 가정과 우리의 교회 위에 성령으로 역사하여 주시고 말씀이, 하나님의 말씀이 왕성함을 경험하게 하여 주시옵소서. 그리할 때 주신 직분을 잘 감당하고 하나님께 영광 돌리는 가정과 교회가 되어서 잃어버린 영혼들이 하나님께로 돌아오는 그 복음의 통로를 감당할 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이 모든 말씀 우리 구주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 조용한 기도로 성찬을 준비합니다.